دوستو، انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھوکہ۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ فراڈ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ہر کوئی کرتا ہے۔ دوستو، زندگی میں اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا سبق دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو شیطان جو ہے وہ اس راستے پہ لے کے جاتا ہے جس پہ وہ خود بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی راندہ درگاہ ہو۔ دوستو، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جہاں اعتماد سے زندگی گزرتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو وہاں پہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے زندگی جو ہے کوئی اثر انداز نہیں ہوگی اس پہ زندگی پہ، لیکن دوستو، اعتماد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے سہارے پوری زندگی گزرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جائے گا تو پھر زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں رہتا۔ دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو آخر کار پکڑا جاتا ہے۔ دھوکہ ہے لفظ کیا؟ انسان دوسرے کو جب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، اس کو بھی دھوکہ ہی ملے گا۔ پھر ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس کو اچھائی اور برائی سمجھائی گئی ہے۔ ایسے دھوکے جو ہوتے ہیں جو بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ رشتے ہوتے ہیں۔ رشتے میں جب انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اور بچپن سے ہی وہ دیکھ لیں، بچے جو ہوتے ہیں ایگزام میں دھوکہ دیتے ہیں، دوست ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکے میں کیا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا حاصل کر لوں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ رونا۔ جب انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کو سچائی کا سار نہیں ملتا، اس کو سکون کا سار نہیں ملتا، اور راز افشا ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرا راز افشا کر دیا۔ تو انسانی فطرت ہے، یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ہر کوئی چڑھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے دو اتنے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں ہوتی ہیں۔ جو زندگی آرام سے گزر رہی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان دھوکے میں چوریاں کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، کیونکہ پیسہ جو مل رہا ہے آسانی ہے، شارٹ کٹ ہے۔ دوستو، شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہیکر ہے، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ہے، سب کو پتہ ہے، ہیکنگ جرم ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت شارٹ کٹ ہے اور اس میں ہم سب کچھ لے لیں گے، لیکن لے لیں گے، بالکل لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور اس کو اسپیڈ بنی کا نام بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے اچھے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن برائی کی جڑ کیا ہے؟ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ تو ہمارا دین اسلام کہتا ہے، لیکن اس کے پھر نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسپیڈ منی دے دیں۔ دوستو، ہر برائی کی جڑ جو ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ جب انسان رشوت لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان ہمیں ایک چیز دکھائی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے یہاں دولت تو اکٹھی کر لینی ہے، زندگی ہے کتنے عرصے کی ہے، 50 سال جی لیں گے، 100 سال جی لیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جب تو آپ نے دولت اکٹھی کی تو ظاہر ہے تکبر اور غرور آنا معمولی بات ہے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے شیطان جو انسان کو دیتا ہے کہ تو ہے، تیرے آگے کوئی نہیں۔ دوستو، فرق تو صرف سوچ کا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اچھائی اور برائی کا سبق دیا ہے اور اس کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، سچائی کے ساتھ جینے کا ہنر دیا ہے، گر دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو دوستو، سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کے ذہن اور دماغ میں سکون کا لفظ رکھا ہے۔ اعتماد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یقین کے ساتھ آپ چلیں۔ اب راستہ تو آپ نے اختیار کرنا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے،
अब गलत सही की तशरीह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अहकामात के ज़रिए दी है। बहसीत एक इंसान, जब इंसान मेहनत कर रहा होता है तो दोस्तों लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट तो कोई नहीं। अगर आपने किसी मंजिल पे पहुंचना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके वसाइल हैं तो आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए चले जाओगे। तो यही तरीका है ना। लेकिन गलत तरीका जब इंसान इख्तियार करता है, वो समझता है कि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में कोई मेरे भाई। अपनी ज़िंदगी का जो गोल हासिल करना होता है उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। तो वो मेहनत अगर आप धोखाधड़ी में कर रहे हैं, आप चीटिंग में कर रहे हैं, तो उससे आपको जन्नत तो नहीं मिलेगी, जहन्नम ही मिलेगी। क्योंकि इंसान जब गलत काम करता है, दूसरों को धोखा देता है, फिर उसको भी मिलता है। ये तो मकाफात अमल है। इसी दुनिया में सब कुछ होना है और इसके बाद आखिरत में क्या होना है वो सबको पता है। लेकिन इंसान क्या समझता है, यार यहाँ कर लो, बाद में तौबा कर ले। इस नीयत से तौबा करना कि मैं बाद में गुनाह करके तौबा कर लूँगा, तो दोस्तों ये अंजाम फिर शैतानी है, शैतानी अंजाम होना है। क्योंकि रांता दरगाह हुआ है शैतान, वो इंसान को सीधे रास्ते पे चलना ही नहीं देगा। धोखाधड़ी उसका इतना बड़ा हथियार है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर इंसान मुख्तलिफ चालों में आता है। जादू टूने, ये सारे काम ये इंसान ही करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जादू टूना है जब से इंसान पैदा हुआ है, उस वक्त से है। लेकिन हमारा क्या है, हम नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? कुरान पाक में आप देखें जगह जगह जादू के मुतालिक बताया गया है। शैतान जो है वो आपके दिमाग में ऐसी आग लगा देता है कि आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ रहने ही नहीं देता। इंसान सिर्फ इसी सोचों में होता है कि पैसा आए, कहीं से आए, किसी तरीके से पैसा आए, बस पैसा पैसा पैसा। वो पैसा पैसा करते ही मर जाता है। उसको ये शऊर ही नहीं होता है कि उसको अल्लाह ताला ने पैदा किस लिए किया। अच्छाई और बुराई की जब तुम्हें तमीज़ मिली है, अच्छा और बुरा करने की तमीज़ मिली है, तो आप क्या करेंगे? आपको सब पता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो इंसान जिसको पता ना हो। सब अक्लमंद है अपनी अपनी जगह। हर लोग जो है वो अपना हुनर आजमा रहे होते हैं, अपनी अक्लों को आजमा रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गलत क्या है, सही क्या है। ठीक है, आपको अगर वक्ती तौर पे नहीं पता तो आप पता कर लें। रोके इस बुराई को, रिश्वत को, गुनाहों को। ये ज़िंदगी है दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए ज़िंदगी इम्तिहान बनाई है। जब थोड़ा है तो सब्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं किस वक्त आपके मुकद्दर जगा दे दुनियावी लिहाज से, और आपको वो मिले जो आप सोच भी नहीं सकते। ये देना तो खुदा के इख्तियार में है ना। आप कैसे किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं? इंसान का जो सबसे बड़ा जो ज़िंदगी में चीज़ होती है वो होता है सुकून। अगर एक इंसान सुकून से 2 लुक़्मे खाता है और उसको हज़म करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सेहत देते हैं। और एक इंसान लाख रुपए का खाना खाता है और वो बेचैन रहता है, अंदर डिप्रेशन है उसके, ख्वाह अरबपति है, कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस ज़िंदगी में मेहनत तो करनी पड़ती है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। देखिए, जब मेहनत करोगे और गलत भी, उसमें भी तो मेहनत है, वो चीटिंग है, वो गलत है। एक अच्छाई के साथ आप कर रहे हो, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए बरकत रखी है, आपके लिए इनाम रखा है। इस दुनिया का भी रखा है दोस्तों और आखिरत का भी रखा है। हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम जब आखिरी उम्र में पहुंचेंगे तो ठीक है, हम लोग हैं इबादत कर लेंगे, गुनाहों से तायब हो जाएंगे। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा किया तो एक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, मुनकर नकीर बैठे हुए हैं। बहसीत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि हमारे गुनाह और सवाब जो है वो नोट किए जा रहे हैं। लेकिन शैतान क्या करता है कि अभी कर लो, बाद में तौबा कर लेना, कोई मसला नहीं। होता क्या है कि जब जवानी के जोश में या पैसे के तकब्बर में हम मौत भूल जाते हैं, हम ये एहसास नहीं करते कि हमें आखिर एक दिन मरना है और किसी के आगे पेश होना है। ये हमारा तसव्वुर ही नहीं होता। जब हम पे बुरा वक्त आता है तब हम पुकारते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह माफ़ कर। लेकिन जैसे ही हमें कुछ मिलता है तो वही हिसाब होता है कि दूध को, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो फिर खुद कोई दूसरों को डसता है, लेकिन इंसान खुद सांप है, वो अपने आप को डसता है। दोस्तों सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मिलना है। उसके आगे झुको, उसी से मांगो। अच्छाई बुराई हमें दी गई है, अगर नहीं सोचते तो कसूर हमारा है। तो लोगों, मेरे भाइयों,
धोखे से बचो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे। तो इसके साथ ही किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।